اس محنت کا مقصد ہے اپنے ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا کرنا. مولانا الیاس صاحب رضی کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ دعوت اور تبلیغ ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب کی وفات سے 1.5 مہینے کے بعد سب کام کرنے والوں کو خط لکھا تھا. اس میں یہ لکھا تھا کہ امت اس کام کو محض کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتی ہے، اس لیے اس کو اہمیت نہیں دیتی، حالانکہ اس کام کا مقصد ہے اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا اور دعوت کے ذریعے اپنے اعمال کو سطحیت سے اٹھا کر حقیقت پر لانا. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، صحابہ کرام جو ایمان کی اعلیٰ سطح پر تھے، جو ایمان کی چوٹیوں پر پہنچے ہوئے تھے، جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. وہ صحابہ کرام جو ایمان کی چوٹی تک پہنچے ہوئے تھے، وہ صحابہ بھی اپنے ایمان کی تقویت کے لیے، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے دعوت دیا کرتے تھے. دیکھو بہت غور سے سننا، ہمارے درمیان سے صحابہ کرام کی طرح ایمان کو دعوت کے ذریعے ایمان کو ترقی دینے اور ایمان کو پختہ کرنے کا معمول ختم ہو گیا ہے. صحابہ کرام جو کمال ایمان پر تھے، ان کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم تھا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، کیونکہ ایمان اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح پہنا ہوا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے، اس طرح ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان مومن کے اندر سے اس طرح نکل جاتا ہے، اتنا جلدی نکل جاتا ہے جیسے پہنے ہوئے کرتے کو اتار دیا جائے. میرے بزرگ دوستو عزیزوں، سب سے پہلا قدم محنت کا اپنے یقینوں کو درست کرنا، جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب سے کچھ نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی طرف اپنے یقینوں کا بدلنا، یہ ایک مسلسل محنت ہے. صحابہ کرام یہ ایمان صحابہ خود سیکھا کرتے تھے، باوجود یہ کہ وہ ایمان کی چوٹیوں کو پہنچے ہوئے تھے. اللہ تعالی کے ایمان کو نمونہ فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ بات جو میں نے بات عرض کی ہے کہ فرماتے تھے کہ دعوت ایمان اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. میں اسی کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ صحابہ جو ایمان کی چوٹی تک پہنچے ہوئے تھے، آج اگر ساری دنیا کے مسلمان کامل ایمان والے ہو جائیں تو ایک صحابی کے قریب نہیں پہنچ سکتے، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ صحابہ جو ایمان کی درجے پر پہنچے ہوئے تھے، وہ بھی اپنے ایمان کی تجدید کرتے تھے. وہ کیسے کرتے تھے؟ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے ماحول سے اٹھا کر مسجد میں لاتے اور یہ فرماتے، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، کچھ دیر کے لیے پھر پر ایمان لے آویں، آؤ ہمارے ساتھ مسجد چلو، کچھ دیر کے لیے پھر پر ایمان لے آویں، آؤ مسجد میں بیٹھو، پھر پر ایمان لے آویں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے تم لوگوں کو یہاں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھو ایمان کے حلقوں میں تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو. دیکھو میرے دوستو عزیزوں، اللہ کا فضل کام ہو رہا ہے، خوب نقل حرکت ہو رہی ہے، لیکن مجھے جو بہت اہم بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اپنے کام کو سنت کی طرف، سنت کی طرف لاؤ. ایسا نہ ہو کہ آج کل کی رواجی محنتیں جن کا کرنا آسان ہے، کہیں ہمارا کام بھی کہیں رواجی طریقوں کی طرف نہ چلا جائے. اپنے کام کو رواج سے بچا کر سنت کی طرف لاؤ. میں سب سے عرض کر رہا کہ سب سے پہلی سنت اور سب سے پہلا طریقہ ایمان کی پختگی کا جس پر ہمیں آنا ہے اور سب کو لانا ہے، وہ صحابہ کرام کا وہی طریقہ ہے کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کرتے اور ان سے کہتے، آؤ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھو، اپر ایمان لے آئیں. ہمیں بھی اپنی مسجدوں کو اسی ترتیب پر لانا ہے. ہر مسجد کے اندر مسجد کی جماعت مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے ہوئے پھر باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے، گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے جتنے ایمان والے مسجد سے باہر ملے ہر ایمان والے کو خوش آمد کر کے
मस्जिद के फजाइल बतलाकर उसको मस्जिद में ईमान के हल्कों में लाकर जोड़ो। यही ईमान की तक़वियत का और ईमान की ज्यादती का सबब है, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको बुखारी शरीफ में साबित किया है कि सहाबा ईमान सीखा करते थे इस तरह कि मस्जिद में ईमान का कायम करके कहते कि आओ यहाँ बैठो ईमान लाएंगे। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल नकल करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको साबित किया है कि मस्जिद में ईमान के हल्के कायम करने से ईमान में ज्यादती होती है। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, उन्हें बोलने को था जय मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बोलतेন যে দাওয়াত वाला মেহনত যে এটা কিসের জন্য, উনি এর উদ্দেশ্য বুঝাই দিচ্ছেন। তো এই দাওয়াত वाला মেহনতের উদ্দেশ্য হলো ঈমান আর আমলের মধ্যে ঈমান এবং আমলের মধ্যে পরিপূর্ণতা আনার জন্য, কামাল আনার জন্য এবং ঈমানকে কামিল দরজায় পৌঁছাইবার জন্য, আমলকে কামিল দরজায় পৌঁছাইবার জন্যই এই দাওয়াত वाला আমল। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির ইন্তেকালের 1.5-2 মাস পরে সব পুরানো সাথীদের কাছে যে চিঠি লিখছিলেন, সেই চিঠিতে তিনি এই বিষয়টা লিখছিলেন যে মানুষ মনে করে এই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত শুধু কলমা নামাজ ঠিক করার মেহনত। উনি বলেন যে আসলে তা নয়, বলে এই দাওয়াত वाला মেহনত তো ঈমানের মধ্যে ঈমানকে উজ্জ্বল করা আর ঈমানকে ধার করার মেহনত এবং আমলকে জাহিরি অবস্থা থেকে হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছাইবার জন্যই এই দাওয়াত वाला মেহনত। এখন জাহিরি আমল মানুষ করে, নামাজ পড়ে, কিন্তু তার ভিতরে হাকিকত নাই। ওই হাকিকত হাসিল করার জন্য আমলের মধ্যে এই দাওয়াত वाला মেহনত। সেই জন্য মেরে মোহতরম দোস্ত বুজুর্গ, দাওয়াত वाला এই মেহনতকে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন তারাও এই মেহনত করেছেন। অথচ তারা ঈমানের মধ্যে এত কামিল দরজায় এবং এত উপরের দরজায় পৌঁছছিলেন যে আজকের কোন ঈমানওয়ালা তাদের সেই ঈমানের স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, তাদের মতো ঈমান তারা হাসিল করতে পারবে না। তা সত্ত্বেও তারা এই ঈমানকে ঈমানের মধ্যে তাজগি পয়দা করার জন্য, ঈমানকে তাজা করার জন্য তারাও এক মেহনত করতেন। আল্লাহ তাআলা সাহাবাদের ঈমানকে নমুনা হিসাবে বলছেন যে এইরকম ঈমান আনো। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই কথা বলছেন যে সাহাবারা যেরকম ঈমান আনছে সেরকম তোমরাও ঈমান আনো। তো সাহাবাদের ঈমানকে নমুনা হিসাবে আল্লাহ তাআলা পেশ করছেন। চিন্তা করতে পারি আমরা যে সাহাবাদের ঈমান কোন চূড়ায় পৌঁছছিল, একবারে চূড়ার একদম উপরে পৌঁছছিল। তা সত্ত্বেও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলছেন যে তোমরা তোমাদের ঈমানকে তাজা করতে থাকো, তা না হলে ঈমান তো এরকম যে এত দ্রুত মানুষের ভিতর থেকে ঈমান বের হয়ে যায়, যেরকম নাকি মানুষ তার কাপড় খুলে, জামা খুলে, তো যখন সে জামা খুলে যেরকম জামা খুলে ফেলে, গায়ে থেকে আলাদা করে ফেলে, বলে এইরকম ভাবে ঈমান মানুষের ভিতর থেকে আলাদা হয়ে যায়, মানুষের ভিতর থেকে বের হয়ে যায়। তো ঈমানকে তাজা করার হুকুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে দিতেছেন যে তোমরা ঈমানকে তাজা করতে থাকো। আর এই সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন তারা ঈমানকে তাজা করার, ঈমানের ভিতরে হাকিকতের যে ঈমানের ভিতরে ঈমানকে ধার করার যে পদ্ধতি তারা ইখতিয়ার করছিলেন সেটা হলো এই যে মসজিদের মধ্যে ঈমানের হালকা জমাইতেন তারা এবং সেখানে তারা ঈমানের মজলিস কায়েম করতেন। আর ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লোকদেরকে ডেকে নিয়ে আসতেন এবং মসজিদে ঈমানের হালকাতে বসাইতেন আর তাদেরকে ঈমানের কথা আলোচনা করার দ্বারা ঈমান তাদের বাড়তে থাকতো। আর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেন এই কথা যে আমি তোমাদেরকে এই ঈমানের মজলিসে ডেকে এই জন্য বসাই যাতে আমার ঈমান বাড়ে এবং আমার ঈমান বৃদ্ধি পায়। তো তারা যদি যাদের ঈমানকে আল্লাহ তাআলা নমুনা হিসাবে পেশ করতেছেন যে তাদের মতো ঈমান আনো, তাদের মতো, তো ওই ঈমানওয়ালা সাহাবা তারাও যদি ঈমানকে বাড়াইবার জন্য মেহনত করে থাকেন তো আমাদের জন্য কতখানি মেহনত করা দরকার। এই জন্য উনি বলেন যে ভাই রেওয়াজি মেহনত নয়, প্রচলিত মেহনত নয়,
আমাদের মেহনতটা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো মেহনতটা হয় এবং তারা যেভাবে মেহনত করেছেন মেহনতের ওইটাই তরিকা, সুন্নত মোতাবেক মেহনত হওয়া চাই। আর সুন্নত মোতাবেক যখন মেহনত হবে তখনই ঈমানের মধ্যে বাড়া এবং আমলের হাকিকত পয়দা হওয়া তখনই সম্ভব হবে। এই জন্য সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন তাদের জীবনী দেখতে হবে যে তারা তাদের ঈমানকে কিভাবে বাড়াইতেন, এটার জন্য কি পদ্ধতি তারা অবলম্বন করতেন। তাদের পদ্ধতি তো এটাই ছিল। বড় বড় সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন বলেন যে তারা তাদের মজলিস কায়েম করতেন ঈমানের। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি এরকম ভাবে লোকদেরকে ডাকতেন, বলতেন যে আসো আমরা কিছু সময় আমাদের রবের উপরে ঈমান আনি। তো ঈমান আনার জন্য তারা মজলিস কায়েম করতেন, আলোচনা করতেন আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা। এই দ্বারা তাদের ঈমান বৃদ্ধি পাইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ যে তোমরা তোমাদের ঈমানকে তাজা করতে থাকো, তা না হলে এই ঈমান ভিতর থেকে বের হয়ে পড়বে, তোমার থেকে বের হয়ে যাবে। ঈমান দ্রুত থেকে দ্রুত ঈমান ভিতর থেকে বের হয়ে পড়ে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এক তো হলো যে এই ঈমান বাড়াইবার যে মেহনত, এই মেহনতকে করতে হবে এবং সুন্নত মোতাবেক করতে হবে, নবীর তরিকা মোতাবেক, সাহাবাদের তরিকা মোতাবেক এই মেহনতকে করতে হবে। এই জন্য আমাদের মসজিদগুলিকে ঈমানের হালকার দ্বারা আবাদ করতে হবে। বাহিরে গাস্ত করে লোকদেরকে ঈমানের মজলিসের মধ্যে বসাইতে হবে। যখন এরকম আমরা করব তো আমাদের ঈমান বাড়তে থাকবে।